Hi dear students, last day we discussed the new unit rhythms of life and we discussed the one simple poem to my mother and also we discussed about thank you cards and wonderful poem somebody's mother. Okay, today we are going to learn new lesson, the wooden cup. We all love our parents, don't have you? Don't you have, don't you also love your grandparents? What do they do for you? What do, what do you do for them? Okay, these simple questions. We love our parents. Don't you also love your grandparents? Grandparents-നെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലേ? What do you, what do they do for you? അവർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു? What do you do for them? നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? Dementia Vettori is an Italian author and professor. He born in Italy and later went to USA and taught at the Temple University and the University of Pennsylvania. His most famous book, The Thread of Life. Okay, this is a wooden cup, a simple short story you can read and understand. Okay, before going to explanation, let me read here. You can listen well. Once upon a time, in a far off Italy, there was a little boy whose name was Robertino. He loved his grandfather very much. The little boy and the old man were good friends. They spent much time together. Robertino loved to sit on his grandfather's knee and listen to the grandfather knees and listen to the stories told him. Grandfather was a wonderful storyteller, and oh, the stories he told. Fairy tales and exciting hunting stories like the one in which grandfather himself had once caught an eagle. There was a strong love between the two. Grandfather had come to live with Robertino's parents when grandmother died 3 years before. Robertino's mother did not understand the loneliness of the old man. Sometimes she was very impatient with him, especially on those days when his hand shook and he would drop what he was holding. One night, at dinner, grandfather lifted his cup, drank his coffee. His poor old hand shook so much that the coffee spoiled on the clean white tablecloths. The cup, falling from his hand, broke into many pieces. Robertino's mother spoke angrily to the old man. Grandfather never said a word in reply, but only looked at her with sadness in his eyes. Robertino was very unhappy, poor dear grandfather. Okay, let me explain the first paragraph. Once upon a time in a far off Italy. ഇറ്റലിയുടെ ഒരു ദൂര പ്രദേശത്ത് ഒരു കാലത്ത് once upon a time അന്നൊരു ദിവസം അന്നൊരു കാലത്ത് there was a little boy whose name was Robertino. റോബർട്ടിനോ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. He loved his grandfather very much. Grandfather നന്നായി സ്നേഹിച്ചു. The little boy and the old man were good friends. അവർ തമ്മിൽ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു. They spent much time together. അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. Robertson loved to sit on his grandfather's knees and listen to the stories he told him. ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന സ്റ്റോറീസ് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്യും? Loved to sit on his grandfather's knee. ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിന്റെ കാൽമുട്ടിൽ മടിയിലിരിക്കുമായിരുന്നു. ഒരുപാട് കഥകൾ പറഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നു. Grandfather was a wonderful storyteller ആയിരുന്നു. നല്ലൊരു സ്റ്റോറി ടെല്ലർ ആയിരുന്നു ആര്? Grandfather. All the stories he told. The stories he told fairy tales and exciting hunting story. Fairy tales, ദേവതകളുടെ കഥകള്, അതുപോലെ ഹണ്ടിങ് സ്റ്റോറീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Like the one in which grandfather himself had once caught an eagle. ഈഗിളിനെ ഒരു കാലത്ത് പിടിച്ച കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. There was strong bond love between them, the two. ഇവർ തമ്മിൽ നല്ല സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു. Bond love, അഗാധമായ സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു രണ്ടുപേരും. Okay, next paragraph. Grandfather had come to live with Robertino's parents when grandmother died. Grandmother മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് grandfather
ഇവരുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ വരുന്നത്. 3 years before. അത് 3 വർഷം മുമ്പാണ്. റോബർട്ടിനോസ് മദർ ഡിഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ലോൺലിനെസ് ഓഫ് ദ ഓൾഡ് മാൻ. റോബർട്ടിനോന്റെ മദറിന് ഒരു ഓൾഡ് മാനെ ലോൺലിനെസ് ഏകാന്തതയെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. സംടൈംസ് ഷി വാസ് വെരി ഇംപേഷ്യന്റ് വിത്ത് ഹിം. ചില സമയത്ത് അക്ഷമയായിട്ട് പെരുമാറി, തീരെ പരിഗണനയില്ലാതെ പെരുമാറി. പേഷ്യന്റ്, ഇംപേഷ്യന്റ്. Especially on those days when his hand shook and he would drop what he was holding. ആ സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺ ദോസ് ഡേയ്സ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് when his hand shook, എന്ത് കൈകളിൽ കൊടുത്താലും shook and he would drop what he was holding, എന്ത് കൊടുത്താലും അതിങ്ങനെ കൈ ഇളകിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, what he was holding, എന്തൊക്കെയാണ് ഇയാൾ പിടിക്കുന്നത് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, would drop, അത് താഴേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. മീൻസ് അത് കൈക്ക് ശക്തിയില്ലാതെ താഴോട്ട് പോകുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, വയസ്സായ ആളുകൾ അല്ലെ, അവർക്ക് കൈക്ക് ബലം ഉണ്ടാകൂല. അങ്ങനെ then next paragraph. One night at dinner, ഒരു ദിവസം രാത്രി ഡിന്നറിന്റെ സമയത്ത്, രാത്രി ഭക്ഷണമാണ് ഡിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത്, സപ്പർ എന്നും പേരുണ്ട്. Grandfather lifted his cup to drink his coffee. Lifted, ഉയർത്തില്ലേ, ലിഫ്റ്റ് കേട്ടില്ലേ, lifted his cup to drink his coffee. കോഫി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉയർത്തി. His poor old hand shook so much that the coffee spilled on the clean white tablecloth. Poor old hands എന്ത് ചെയ്തു, shook, ഷെയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുലുക്കുക, ഷെയ്ക്ക് ഷുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുലുങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഇളകി. So much that the coffee spoiled on the clean white tablecloth. ആ നല്ല ക്ലീൻ ആയ വൈറ്റ് കളറുള്ള ടേബിൾ ക്ലോത്ത് മേലെ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ കോഫിയൊക്കെ മറിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. The cup falling from his hand broke into many pieces. അത് താഴോട്ട് വീണ് ഒരുപാട് പീസായി പോയി, many പീസായി. Robertino's mother spoke angrily to the old man. റോബർട്ടിനോന്റെ മദർ സ്പോക്ക്, സ്പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിച്ചു, സ്പോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിച്ചു, സ്പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുക, സ്പോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിച്ചു. ആംഗ്രിലി ടു ദ ഓൾഡ് മാൻ, ഓൾഡ് മാനോട് യെസ്, ദേഷ്യത്തോടു കൂടി സംസാരിച്ചു. Grandfather never said a word in a reply. മറുപടിയായിട്ട് ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞില്ല. But only looked at her with sadness in his eyes. കണ്ണുകളിൽ ഒരു ദുഃഖം മാത്രം കാണാമായിരുന്നു. റോബർട്ടിനോ വാസ് ഓൾസോ വെരി അൺഹാപ്പി. റോബർട്ടിനോ എന്നാണ് ഈ കൊച്ചുമോൻ, വളരെ അൺഹാപ്പി ആയിരുന്നു, തീരെ സന്തോഷമില്ല ഈ അമ്മയുടെ ഈ നിലപാട് കാരണം. പുവർ ഡിയർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, പാവം എൻ്റെ സ്വന്തം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഇറ്റലിയിലെ ഒരു ദൂര ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കുട്ടിയുടെ പേര് റോബർട്ടിനോ എന്നായിരുന്നു. അവർക്ക് ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വളരെ ഓൾഡാണ്. അതുപോലെ 3 വർഷം മുമ്പ് ഇവരെ അമ്മമ്മ മരിച്ച സമയത്ത് ഇവരെ കൂടെ വന്നതാണ്. ഒരുപാട് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ ആർക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു, റോബർട്ടിനൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷെ നല്ല വയസ്സായതുകൊണ്ട് എന്ത് കൈകളിൽ കൊടുത്താലും അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, താഴെ വീണ് പൊട്ടും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായി. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്ന സമയത്ത്, ഒരു ദിവസം കോഫി കൊടുത്ത സമയത്ത് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, അത് കൈകളിൽ നിന്ന് വീണു, ടേബിളിൽ വീണു. അവിടൊക്കെ വൃത്തികേടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈകളിൽ നിന്ന് വീണ് ആ വെള്ള ടേബിളിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ആകെ മറിഞ്ഞ് ചിന്തി. അപ്പോ റോബർട്ടിനോട് അമ്മ ദേഷ്യം പിടിച്ചു, പക്ഷെ തിരിച്ചൊന്നും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. റോബർട്ടിനോക്ക് വളരെ വിഷമായി പോയി ഇത് കണ്ടിട്ട്. ഓക്കെ, the first question, how did the grandfather entertain the boy? What does it show? എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈ കുട്ടിയെ എന്റർടൈൻ ചെയ്തത്, ആനന്ദിപ്പിച്ചത്, എന്താണ്, എന്തോ ഒരു സംഗതി ചെയ്തു കൊടുത്താണ്. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ഷോ, ഇതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഈ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഡിഡ് ദ മദർ സ്പീക്ക് ആംഗ്രിലി, എന്തിനാണ് മദർ ദേഷ്യം പിടിച്ച് സംസാരിച്ചത്. വാട്ട് വാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ റിയാക്ഷൻ, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അതിനോട് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, then the next paragraph, next page, take it, please turn over next page. After that, the grandfather had to eat all alone at a little table in the kitchen. There was sadness in his eyes, and when he heard about this new arrangement, there was a sadness in the gentle smile he gave his grandchild. As soon as Robertino finished his dinner, he would run into the kitchen to be with the old man he loved so much, and the kitchen became a beautiful land where there was no pain and no sadness. There the old man and the little child could move about happily and hand in hand.
The time went on. Grandfather grew older and weaker. His hands shook more and more. One night, as he sat all alone in the kitchen, his hands shook and he dropped his cup soup. The cup broke into many pieces. Robertino's parents rushed to the kitchen and saw the spilled soup on the clean floor. Robertino was upset. His mother spoke more angrily than she had never ever done before. The more angrily than she had never done before. The only thing to do, she said, was to give the old man a wooden cup. She had not want. He didn't want her dishes broken just because he had become so careless. Suddenly the child went over to the fireplace where his mother had swept the pieces of cup. He picked the pieces carefully and began to put them together. Soon the cup seemed to be whole. Then he took a small piece of wood from the fireplace and began to chip it. He kept his eye on this earthen cup as though it were a model. What are you making, Robertino? Asked his mother fondly. I am making a wooden cup for you to have when you grow old, answered Robertino. Robertino's mother and father were too ashamed to look into Robertino's eyes. They took grandfather's arm and him back to the dining room and stood near him and helped him as he ate. From that time, grandfather never ate all alone in the kitchen. He sat in his usual place next to Robertino in this dining room. Robertino was happy again. His grandfather was loved and cared for. Robertino realized that his parents too were experiencing the true happiness that love and kindness bring. Okay, next let's uh, let's explain here. After the grandfather had to eat all alone a little table in the kitchen. ഇതിന് ശേഷം ഗ്രാൻഡ് എല്ലാ സമയത്തും ഒറ്റക്കായിരുന്നു ടേബിളിൽ കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്. ഓൾ അലോൺ എ ലിറ്റിൽ ടേബിൾ, ഒരു ചെറിയ ടേബിളിലായിരുന്നു എല്ലാം കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി ഇവർ. There was a sadness in his eyes when he heard about this new arrangement. ഈ പുതിയ അറേഞ്ച്മെന്റ് കേട്ട സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായി പോയി, അല്ലാതെ ദുഃഖമായി പോയി. There was sadness in the gentle smile. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജെന്റിൽ സ്മൈലിലും ഒരു ദുഃഖമുണ്ടായിരുന്നു. He gave his grandchild. ഇങ്ങനൊക്കെ വിഷമുണ്ടായിട്ടും ഈ ഗ്രാൻഡ് ചൈൽഡിനെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ജെന്റിൽ സ്മൈലിൽ കൊടുക്കാമായിരുന്നു. ഗ്രാൻഡ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? യെസ്, റോബർട്ടിനോ. As soon as Robertino finished his dinner, ഈ റോബർട്ടിനോന്റെ ഡിന്നർ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? He would run into the kitchen to be with the old man. കിച്ചണിലേക്ക് പോയിട്ട് ഓൾഡ് മാൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്കും. ആൻഡ് ഹി ലവ്ഡ് സോ മച്ച്. ഇവർ നന്നായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ ഓൾഡ് മാൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്കും. ആൻഡ് ദ കിച്ചൺ ബിക്കേം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാൻഡ് വേർ ദർ വാസ് നോ പെയിൻ ഓർ നോ സാഡ്നസ്. ഇവരുടെ കിച്ചൺ ബിക്കേം എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാൻഡ് ആയിരുന്നു. വേർ ദർ വാസ് നോ പെയിൻ ആൻഡ് നോ സാഡ്നസ്. ഇവർക്ക് എന്തില്ല? പെയിനും ഇല്ല, സാഡ്നസ്സും ഇല്ല. ദ ഓൾഡ് മാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ലവ്ഡ് സോ മച്ച്. ആൻഡ് ദ കിച്ചൺ ബിക്കേം എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാൻഡ് വേർ ദർ വാസ് നോ പെയിൻ നോ സാഡ്നസ്. ഇവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം യെസ്, there was no pain and no sadness. ദുഃഖമില്ല, സന്തോഷവും സാഡ്നസ്സും ഇല്ല. There the old man and the little child could move about happily hand in hand. ഇവര് തമ്മിൽ രണ്ടാളും തമ്മിൽ യെസ് നന്നായിട്ട് മൂവ് ആയി പോയി. ഹാപ്പിലി ആൻഡ് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ്, കൈകൾ കോർത്ത് പിടിച്ചു. ആൻഡ് ഹാപ്പിലി ദേ മൂവ്ഡ് ഹാപ്പിലി, നല്ല സന്തോഷത്തോടുകൂടി പോകുന്നു. ടൈം വെന്റ് ഓൺ, സമയം ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുന്നു, സമയം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയി. വെന്റ്, ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി, ഗോ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂ, വെന്റ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂഡ്. ഓക്കെ, തുടർന്നു, സമയം തുടർന്നു പോയി, മീൻസ് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി. ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ ഗ്രീവ് ഓൾഡർ ആൻഡ് വീക്കർ, വളർന്നു, വീണ്ടും വളർന്നു, വീക്കർ ആയിപ്പോയി, വീണ്ടും ഓൾഡ് ആൻഡ് വീക്കർ. ഹിസ് ഹാൻഡ് ഷുക്ക് മോർ ആൻഡ് മോർ, കൈകൾ എന്ത് ചെയ്തു? വീണ്ടും വീണ്ടും ഇളകൽ തുടങ്ങി, മീൻ വിറക്കൽ തുടങ്ങിയെന്ന് പറയില്ലേ. One night as he sat all alone in the kitchen. ഒരു ദിവസം as he sat all alone in the kitchen, കിച്ചണിൽ അലോൺ ഒറ്റക്കാണ്. His hands shook. He dropped his cup of soup. സൂപ്പിന്റെ കപ്പ് എടുത്ത് ഉയർത്തിയ സമയത്ത് അതെന്ത് ചെയ്തു? ഡ്രോപ്പായി.
The cup broke into many pieces. അത് many pieces ആയി മാറി. Robertino's parents rushed to the kitchen. റോബർട്ടിനോ and parents rushed to the kitchen. കിച്ചണിലേക്ക് ഓടി വന്നു. റഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരക്കിട്ട് ഓടുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഓടി വന്നു. Kitchen and saw the spilled soup on the clean floor. അതൊന്നായിട്ട് താഴെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇവിടെ വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ട്. ക്ലീൻ ഫ്ലോർ, ആ ക്ലീൻ ഫ്ലോർ ഒന്നായിട്ട് വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. Robertino was upset. Robertino ആകെ വിഷമായിപ്പോയി. His mother spoke more angrily than he had never ever done before. ഇതുവരെ കാണാത്തതുപോലെ റോബർട്ടിനോയുടെ മദർ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിനെ ചീത്ത പറയാൻ തുടങ്ങി. ഈ അച്ഛനെ ചീത്ത പറയാൻ തുടങ്ങി. The only thing to do, she said, was to give the old man wooden cup. ഒറ്റ കാര്യമാണ് പിന്നെ ചെയ്തത്. ഒരു വുഡൻ കപ്പ് കൊടുത്തു. She did not want her dishes broke just because he had become so careless. ഇനി ഒരു കെയർലെസ് ആയിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്തു? ഒരിക്കലും എൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ, ഡിഷസ്, പാത്രങ്ങൾ നശിച്ചു പോകരുത് എന്ന് കരുതി, പൊട്ടിപ്പോകരുത് എന്ന് കരുതി ഒരു വുഡൻ കപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. Suddenly the child went over to the fireplace. ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ റോബർട്ടിനോ ഫയർ പ്ലേസിലേക്ക് പോയി, അടുക്കള ഭാഗത്തേക്ക്, വിറക് വെക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോയി. Where his mother had swept his pieces of cup. അമ്മ അവിടെ ഇങ്ങനെ കപ്പൊക്കെ അടിച്ചു വരുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. He picked the pieces carefully. ഓരോ പീസും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അത് ഓരോന്ന് എടുക്കുന്നു. And began to put them together. ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യെസ്, അത് ആ പൊട്ടിയത് നേരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ നോക്കുന്നു. Soon the cup seemed to be whole. അങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതുപോലെ തോന്നി. അത് ഫിറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതുപോലെ തോന്നി. Then he took a small piece of wood from the fireplace. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? ഫയർ പ്ലേസിൽ നിന്ന് ഒരു സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് വുഡ് എടുത്തു, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം എടുത്തു. And began to chip it. അതെന്ത് ചെയ്തു? അതുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു. He kept his eye on the earthen cup as though it were a model. He kept his eye on the earthen cup as though it were model. ഇതൊരു മോഡൽ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു മൺകലം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ, മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കപ്പ് പോലെ ഇവൻ തോന്നിക്കുന്നു. യെസ്. അപ്പം ഇവർ ചോദിക്കുന്നു, വാട്ട് ആർ യു മേക്കിംഗ് റോബർട്ടിനോ, നീ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ആസ്ക്ഡ് ഹിസ് മദർ ഫോൺലി. മദർ എന്ത് ചെയ്തു? നല്ലൊരു ഫോൺലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു താരാട്ടോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നേഹത്തോടെ, നല്ല ഡീപ്പായ ഇന്റൻസ് ആയ സ്നേഹത്തിനാണ് ഫോണ്ട് എന്ന് പറയാം. നല്ല സ്നേഹത്തോടെ, ഒരു വളരെ ഡീപ്പായ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ചോദിച്ചു. I am making a wooden cup for you. ഞാൻ വുഡൻ കപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആർക്കറിയോ? യെസ്, ഫോർ യു, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. To have when you grow old. നിങ്ങൾ വയസ്സാകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. You to have when you grow old, answered Robertino. Robertino's mother and father were too ashamed to look into Robertino's eyes. റോബർട്ടിനോന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് too ashamed, അവരാകെ നാണിച്ചു പോയി. They took grandfather's arm and led him back to the dining room. ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങോട്ട് പോയി ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ കൈകൾ പിടിച്ചു. led നയിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. എവിടേക്ക്? the dining റൂമിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോയി. and stood near him. എന്ത് ചെയ്തു? ഇവന്റെ അടുത്ത് നിർത്തി. and helped him as he ate. തിന്നുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു? തിന്നുന്നതിനോട് കൂടെ സഹായിച്ചു. From that time, grandfather never ate all alone in the kitchen. അന്ന് മുതൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? ഒറ്റക്ക് തിന്നിട്ടില്ല. He sat in his usual place. സാധാരണ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവനും ഇരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇരുന്നു. ഇവൻ മീൻസ് ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അർത്ഥം ഓൾഡ് മാൻ ഇരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് റോബർട്ടിനോന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു. ഇൻ ദ ഡൈനിങ് റൂമിൽ അന്ന് മുതൽ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി. റോബർട്ടിനോ വാസ് ഹാപ്പി അഗൈൻ. റോബർട്ടിനോ വീണ്ടും സന്തോഷവാനായി. His grandfather was loved and cared for. വീണ്ടും സ്നേഹിച്ചു. and cared for, വീണ്ടും സംരക്ഷിച്ചു. Robertino realized that. റോബർട്ടിനോക്ക് മനസ്സിലായി that his parents too were experiencing the true happiness that love and kindness bring. കൂടുതൽ സന്തോഷവും കൈൻഡ്നെസ്സും കൊണ്ടുവരാൻ ഈ അനുഭവം കാരണമായി എന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? റോബർട്ടിനോക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു? അടുക്കളയിൽ വെച്ച് അവിടെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് സൂപ്പ്, കറി എന്ത് ചെയ്തു? മറിഞ്ഞു. ഇവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ
റോബർട്ടിന് തന്നെ മദർ നന്നായി ദേഷ്യപ്പെട്ടു. ഇതുവരെ ദേഷ്യപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല ദേഷ്യപ്പെട്ട ഒരു സമയമാണ്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു മരം കൊണ്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. എവിടെ? എന്നിട്ട് അടുക്കളയിലെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മാറ്റി. അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് തിന്നൽ തുടങ്ങി, ഒറ്റയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ തുടങ്ങി. അപ്പോ ഈ പൊട്ടിയ പീസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, റോബർട്ടിനെ ഇതെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മയും അച്ഛനും ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇവൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കണം, നിങ്ങൾ വയസ്സാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരണ്ടേ എന്ന് ഇവരോട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. ഇവരാകെ ലജ്ജ് തല താഴ്ത്തി ഓൾഡ് മാനെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ, ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വാട്ട് മെയ്ഡ് ദ കിച്ചൺ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാൻഡ്? എങ്ങനെയാണ് കിച്ചൺ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാൻഡായി മാറിയത്? ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈസ് ദ അതർ റൈറ്റ് ഇൻ തിങ്കിങ് ഓഫ് ഗിവിംഗ് ഓൾഡ് മാൻ എ വുഡൻ കപ്പ്? ജസ്റ്റിഫൈ ആൻസർ. ഈസ് ദ മദർ റൈറ്റ് ഇൻ ദ തിങ്കിങ് ഓഫ് ഗിവിംഗ് ദ ഓൾഡ് മാൻ എ വുഡൻ കപ്പ്? ഓൾഡ് മാൻ ഒരു വുഡൻ കപ്പ് കൊടുത്തത് ശരിയാണോ? ജസ്റ്റിഫൈ ആൻസർ. നിങ്ങൾ ആൻസർ ഒന്ന് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം. പിക്ക് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ടു ഷോ ദ ബോയ്സ് ലവ് ഫോർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോട് ബോയ്ക്ക് നല്ല സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആ വരികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതുക. ആ എക്സ്പ്രഷൻ, വരികളല്ല എക്സ്പ്രഷൻ, പ്രയോഗങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതുക. സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഡിഡ് ദ ബോയ് ടീച്ച് ഹിസ് പാരന്റ്സ് എ ലെസൺ ഓഫ് ലവ്? എങ്ങനെ ഈ കുട്ടി സ്വന്തം പാരന്റ്സിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ഡു യു ലൈക്ക് റോബർട്ടിനോ? നിങ്ങൾക്ക് റോബർട്ടിനെ ഇഷ്ടമാണോ? എന്തുകൊണ്ട്? Okay, this lesson, that's all this lesson. Okay, thank you, have a fantastic day.